नमस्कार। नवी स्कूल आयोजित डिजिटल लेक्चर में हूँ शुक्ल सर आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। धोरण 11 नामाना मूळ तत्वों आपणे प्रथम चेप्टर जेनुं नाम छे हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्दोनी समज आ चेप्टरनी आपणे शरूआत करेली हती। गया लेक्चरनी अंदर आपणे हिसाबी पद्धतिना फायदाओ आ प्रश्ननी विस्तारथी समज लीधेली हती। जो कोई विद्यार्थी मित्रोने गयो लेक्चर जोवानो बाकी रही गयो होय तो अचूक पहेला तमे हिसाबी पद्धतिना फायदानो लेक्चर खास अचूकथी जोई लेजो। त्यारबाद ज आजनो लेक्चर जो तमे जोशो तो आ मर्यादानो पॉइंट तमे सरळताथी समजी शकशो। गया लेक्चरनी अंदर आपणे जे चर्चा करेली हती तेमनी टूंकमां आपणे वात करीए तो आपणे एवी वात करेली हती के आपणा वेपार धंधानी अंदर जे हिसाबो आपणे राखीए छीए आ हिसाबो राखवाथी आपणा धंधाकीय एकमने घणा बधा फायदाओ थाय छे, घणा बधा प्रकारना लाभ जोवा मळे छे। तो केवा केवा प्रकारना लाभ के फायदा आपणे वेपार धंधानी अंदर जे हिसाबो राखीए छीए एनाथी जोवा मळे छे एनी आपणे विस्तृत चर्चा गया लेक्चरमां करेली हती। अत्यारे हूँ झड़पथी टूंकमां तमने माहिती आपी दઉં છું। आपणा वेपार धंधानी अंदर जो आपणे हिसाबो राखता हशो तो आ हिसाबो राखवाथी पेलो फायदो आपणे धंधाकीय एकमनी जे हिसाबी माहितीओ छे आ हिसाबी माहिती आपने खूब ज सरलताथी अने झड़पथी मळी जशे। बीजू के वेपार धंधानी अंदर हिसाबो राखशो तो एनाथी बीजो फायदो आपणा धंधाकीय एकमनी जे आर्थिक एटले के नाणाकीय परिस्थिति वर्तमान समयमां केवी छे एनी माहिती पण हिसाबी ચોપડા परथी आपणे सरळताथी के झड़पथी मेळवी शकशुं। हिसाबो राखवानो त्रीजो फायदो छे के आपणा वेपार धंधानी अंदर जे आपणे खरीद अने वेचाण करीए छीए तो आ खरीद वेचाणथी आपणा धंधाने केटलो काचो नफो प्राप्त थयो आ काचा नफानी माहिती पण आपणे आ हिसाबो परथी सरळताथी मेळवी सकीए छीए। हिसाबो राखवानो चौथो फायदो आपणे ए छे के धंधानी अंदर जे आपणे काचो नफो मेळव्यो होय छे ए काचा नफामां धंधानी आवक अने खर्च प्लस अने माइनस करता आपणा धंधाने चोख्खो नफो केटलो प्राप्त थयो तो आ चोखा नफानी माहिती जाणवा माटे पण आ हिसाबो खूब ज अगत्यना जोवा मळे छे। त्यारबाद आपणे जोयुं हतुं के हिसाबो राखवानो पांचमो फायदो छे सरखामणी आपणे करी सकीए छीए। एटले के आपणा वेपार धंधाना जे हिसाबो आपणे तैयार करेला होय छे तो आपणा वेपार धंधाना हिसाबोने આપણે અન્ય વેપાર ધંધાના હિસાબો સાથે સરખાવી અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા ધંધાકીય એકમ વર્તમાન સમયમાં ક્યાં છે। તો આવી રીતે સરખામણી કરવા માટે પણ હિસાબો ખૂબ જ ઉપયોગી લાભદાયક છે। આ ઉપરાંત આપણે હિસાબો રાખવાનો છઠ્ઠો ફાયદો જોયો તો કે નફાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ એટલે કે આપણો ચાલુ વર્ષનો નફો અને ગયા વર્ષનો જે નફો આપણો હોય તો એમની તુલના સરખામણી કરી અને આપણા નફામાં શું પરિવર્તન જોવા મળે છે એમની માહિતી પણ હિસાબી ચોપડાને આધારે સરળતાથી મેળવી શકાય છે। એ આપણો ફાયદો જોવા મળે છે। ત્યારબાદ હિસાબો રાખવાનો સાતમો ફાયદો આપણે લીધો તો મૂડી રોકાણ પર વળતર એટલે કે આપણે જે ધંધાકીય એકમ ચલાવીએ છીએ તો આપણા ધંધાકીય એકમમાં આપણે ઘણું બધું મૂડી રોકાણ કરેલું હોય છે તો આ મૂડી રોકાણની સામે આપણો ધંધાકીય એકમ આપણને શું વળતર આપી રહ્યો છે એમની જાણકારી પણ હિસાબી ચોપડા પરથી સરળતાથી મળી શકે છે। આઠમો ફાયદો આપણે જોયો તો જો હિસાબો આપણે રાખતા હશું તો ધંધાકીય એકમની અંદર આપણે અંકુશો મૂકી શકશું। ઘણી વખત આપણા ધંધાકીય એકમની અંદર કર્મચારી દ્વારા कोई गैररीति आचरवामां आवती होय, कर्मचारी द्वारा कोई उचापतो करवामां आवती होय तो आवी बधी
જે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે, જો તમે હિસાબો રાખતા હશો તો આ બધી પ્રક્રિયા પર તમે સારી રીતે અંકુશ મૂકી શકશો. એમનો 8મો ફાયદો છે. હિસાબો રાખવાનો 9મો ફાયદો આપણે જોયો તો કે આપણે ધંધાકીય એકમ ચલાવીએ છીએ તો આપણે સરકારને ઘણા બધા પ્રકારના કરવેરા ટેક્સ ભરવા પડતા હોય છે. તો આ કરવેરા કેટલા ભરવા પડશે એમની માહિતી આ હિસાબી ચોપડા પરથી ખૂબ જ સરળતાથી મળી શકે છે. 10મો ફાયદો આપણે લીધો તો કે હિસાબો રાખવાથી 10મો ફાયદો છે અન્યને ઉપયોગી. એટલે કે તમે ધંધાકીય એકમ ચલાવો છો તો તમારા ધંધાકીય એકમની અંદર ઘણા વ્યક્તિઓ હિત ધરાવતા હોય છે. તો આવા વ્યક્તિઓને તમારા ધંધાકીય એકમની માહિતી તમે હિસાબી ચોપડા પરથી સરળતાથી આપી શકો છો. જેમ કે આપણા ધંધાકીય એકમ સાથે બેંક છે, વીમા કંપની છે, સરકાર છે, કર્મચારીઓ છે, શેર હોલ્ડરો છે, લેણદારો છે, આવા ઘણા પક્ષકારો જોડાયેલા હોય છે. તો આ બધા પક્ષકારોને તમારા ધંધાકીય એકમની માહિતી જો તમારે સરળતાથી એને આપવી હોય તો હિસાબી ચોપડા ખૂબ જ અગત્યના લાભદાયક છે. એટલે આપણે 10મો ફાયદો જોઈએ તો અન્યને ઉપયોગી માહિતી. છેલ્લો હિસાબી પદ્ધતિનો ફાયદો આપણે લીધો તો નીતિ વિષયક નિર્ણયો. એટલે કે આપણા ધંધાકીય એકમની અંદર જે હિસાબો તૈયાર કરેલા હોય છે આ હિસાબોનું આપણે વિશ્લેષણ કરી અને ભવિષ્યના નીતિ વિષયક નિર્ણયો આપણે ખૂબ જ સરળતાથી અને ઝડપથી લઈ શકીએ છીએ. કહેવાનો મતલબ કે જો તમે આ હિસાબો એટલે કે નામું રાખતા હશો તો હિસાબો રાખવાથી આપણા ધંધાકીય એકમના ભવિષ્યના નીતિ વિષયક નિર્ણયો આપણે ખૂબ જ સરળતાથી અને ઝડપથી લઈ શકશું. કહેવાનો મતલબ કે આપણા વેપાર ધંધાની અંદર જે હિસાબો રાખીએ છીએ એ હિસાબો વેપાર ધંધાને અનેક રીતે લાભદાયક છે, ફાયદાકારક જોવા મળે છે. એટલે વેપાર ધંધાની અંદર હિસાબો રાખવા ખૂબ જ જરૂરી, આવશ્યક જોવા મળે છે. એવી ચર્ચા આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયેલી હતી. આજના લેક્ચરની અંદર આજે આપણે હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા જણાવો એ પ્રશ્નની થોડી સમજૂતી લેવાની છે. આપણે વેપાર ધંધાની અંદર જે હિસાબો રાખીએ છીએ એ હિસાબો આપણા વેપાર ધંધાને ઘણી રીતે ફાયદાકારક, લાભદાયક છે, પણ સામે એની ઘણી બધી મર્યાદાઓ પણ જોવા મળે છે. જેમ કે ઘણી વખત તમે નાના ધોરણમાં ભણતા હો તો તમને ઘણી વખત ગુજરાતીમાં નિબંધ પૂછાતો હોય છે કે મોબાઈલના લાભાલાભ. આપણે જે મોબાઈલ વાપરીએ છીએ તો એ મોબાઈલ તમને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, તો સામે ઘણી બધી મોબાઈલની મર્યાદાઓ પણ જોવા મળતી હોય છે. એ જ રીતે આપણે વેપાર ધંધાની અંદર જે હિસાબો રાખીએ છીએ, વેપાર ધંધાની અંદર જે નામું આપણે લખીએ છીએ તો એ નામું આપણને ફાયદાકારક તો છે જ, પણ સામે એની ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે. તો આ મર્યાદાઓ કઈ છે એની આપણે સમજૂતી લઈએ. પહેલી મર્યાદા છે બિન નાણાકીય વ્યવહારો. એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે હિસાબોમાં એવા વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવે છે જેનું નાણામાં મૂલ્ય આંકી શકાય છે. આપણે શરૂઆતના જ લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી કે તમારા ધંધાકીય એકમની અંદર જે આર્થિક વ્યવહારો થાય છે એ આર્થિક વ્યવહારોને હિસાબી ચોપડામાં નોંધવામાં આવે છે. એટલે કે જે નાણાં સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો હશે એને જ માત્ર આપણે હિસાબી ચોપડામાં લખશું, પણ જે બિન આર્થિક વ્યવહારો હશે એને આપણે હિસાબી ચોપડામાં લખતા નથી. દાખલા તરીકે માલનું ખરીદ વેચાણ, મિલકતનું ખરીદ વેચાણ, આવી રીતે તમે જે વ્યવહાર ધંધામાં કરો છો પણ એ વ્યવહારનું જો નાણામાં મૂલ્ય આંકી શકાતું હશે એ જ આપણા હિસાબી ચોપડામાં લખવામાં આવે છે. એ ઘણી વખત મર્યાદારૂપ છે. શું કામ? તો કે ઘણી વખત તમારા ધંધામાં અમુક બિન આર્થિક વ્યવહારો પણ એવા હોય છે જે હિસાબો માટે ખૂબ અગત્યના છે. જેમ કે અહીંયા લખેલું છે કે ધંધામાં કર્મચારીની પ્રમાણિકતા, વફાદારી જેવા ગુણો ધંધાના વિકાસમાં
મહત્વના હોવા છતાં તેની હિસાબી નોંધ થતી નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ધંધાકીય એકમનો વિકાસ એ આપણા કર્મચારી થકી જ જોવા મળતો હોય. આપણા ધંધાના કર્મચારી ખૂબ પ્રમાણિક હોય, વફાદાર હોય અને એ પ્રમાણિકતા અને વફાદારીને કારણે આપણા ધંધાકીય એકમનો વિકાસ થતો હોય છે. પણ આ કર્મચારીની પ્રમાણિકતા, વફાદારી એ આમ જુઓ તો કોઈ એનું નાણાકીય મૂલ્ય આપણે આંકી શકતા નથી. એટલે હિસાબની ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો એક પ્રકારનો એ બિનઆર્થિક વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. એને આપણે હિસાબી ચોપડે નોંધી શકતા નથી, જે આમ જુઓ તો મર્યાદારૂપ જોવા મળે છે. આ છે એ ગેરલાભ. બિન નાણાકીય વ્યવહારો નોંધાતા નથી. એટલે કે માત્ર જેનું નાણામાં મૂલ્ય આંકી શકાય છે એવા જ વ્યવહારો આપણે હિસાબી ચોપડામાં લખીએ છીએ. પણ ધંધાની અંદર ઘણા વ્યવહારો એવા થાય છે કે જેનું નાણામાં કોઈ મૂલ્ય આપવું એ અશક્ય હોય, અઘરું હોય, તો એવા વ્યવહારો આપણે હિસાબી ચોપડે લખતા નથી. એની પેલી મર્યાદા જોવા મળે છે. બીજી મર્યાદા છે નાણાનું સ્થિર મૂલ્ય. એમાં જોઈએ તો એમ કહે છે કે હિસાબી પદ્ધતિની ધારણા છે કે નાણાનું મૂલ્ય સ્થિર છે. એટલે કે જ્યારે આપણે વેપાર ધંધાના હિસાબો લખતા હોઈએ છીએ તો આવા સમયમાં સૌ પ્રથમ આપણે જ્યારે હિસાબો લખતા હોઈએ છીએ ત્યારે એવી ધારણા બાંધવામાં આવે છે કે આપણા વેપાર ધંધાની અંદર નાણાનું મૂલ્ય સ્થિર છે. વાસ્તવની અંદર તમે જોશો તો ક્યારેય નાણાનું મૂલ્ય સ્થિર જોવા મળતું નથી. આગળ એમ કહે છે વ્યવહારમાં એ શક્ય નથી. નાણાના સ્થિર મૂલ્યની ધારણા એ હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે તમને આ પોઈન્ટ સમજાવું તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મારી પાસે 50,000 રૂપિયા છે અને એ 50,000 રૂપિયાથી હું મારા ધંધાની અંદર કોઈ મિલકતની ખરીદી આજે કરું છું. હવે 5 વર્ષ પછી એ મિલકત મારે ફરી પાછી ખરીદવી હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો, વિચારો, શું એ 5 વર્ષ પછી એ જ મિલકતની કિંમત શું 50,000 રૂપિયા હશે ખરા? તો આવા સમયમાં તમે જ કહેશો કે નહીં, ભવિષ્યમાં કદાચ એ મિલકતની કિંમત વધી પણ ગઈ હશે. અત્યારે તમે જુઓ છો કે વર્તમાન સમયની અંદર સોનામાં આવું ખાસ કરીને જોવા મળે છે કે અત્યારે આપણે જે સોનું જે કિંમતે લીધેલું હોય છે 5 વર્ષ પછી એ સોનાની કિંમત ઘણીવાર વધી પણ ગયેલી હોય છે. પણ આપણે જ્યારે નામો લખીએ છીએ તો આ એની મર્યાદા જોવા મળે છે. નામો હિસાબો લખતી વખતે એવી ધારણા બાંધવામાં આવે છે કે આપણા ધંધાકીય એકમમાં નાણાકીય મૂલ્ય સ્થિર છે. એ ધારણા મુજબ જ આપણે વેપાર ધંધાના હિસાબો લખીએ છીએ. વાસ્તવિક જીવનની અંદર આ શક્ય નથી. એ હિસાબી પદ્ધતિની બીજી એક મોટી મર્યાદા જોવા મળે છે. ત્રીજી મર્યાદા એમ કહે છે કે ઐતિહાસિક વ્યવહારો અને બનાવો. એમાં જોઈએ તો હિસાબી પદ્ધતિમાં જે વ્યવહારો કે બનાવો થઈ ગયેલ હોય તેની જ નોંધ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે જ્યારે વેપાર ધંધાની અંદર હિસાબો લખતા હોઈએ છીએ તો આપણા વેપાર ધંધાના હિસાબી ચોપડામાં આપણા ધંધાની અંદર જે ભૂતકાળમાં બની ગયેલી ઘટનાઓ, જેને આપણે ઐતિહાસિક બનાવો કે ઘટનાઓ કહીએ એને જ હિસાબી ચોપડામાં નોંધવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજજો, ભૂતકાળમાં બની ગયેલી જે ઘટનાઓ વેપાર ધંધાની હોય છે એને જ હું હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકું છું. પણ આવનાર ભવિષ્યમાં બનનારી ઘટનાઓ છે એ હજી હું હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવી શકતો નથી. આ એક મોટામાં મોટી મર્યાદા કહેવાય કે હિસાબી પદ્ધતિમાં જે વ્યવહારો બનાવો થઈ ગયેલા હોય તેની જ નોંધ કરવામાં આવે છે. તેમાં થયેલ ભૂલો સુધારી શકાતી નથી. એટલે કે ભૂતકાળમાં જે બનાવો આપણે બની ગયેલા છે એને જ હિસાબી ચોપડામાં દર્શાવવામાં આવે છે. પણ ઘણી વખત
આ ભૂતકાળની જે ઘટનાઓ કે બનાવો બનેલા હોય એમાં જો કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય, કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય, તો હિસાબી ચોપડામાં એ દર્શાવતી વખતે એ હું સુધારી શકતો નથી. પરંતુ આ વિગતોનો ઉપયોગ ભવિષ્યના નિર્ણય માટે ઉપયોગી બને છે. એટલે કે આગળ એમ કહે છે કે તમે જે ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલો હોય એને હિસાબી ચોપડે નોંધતી વખતે સુધારી શકતા નથી, પણ તમે જ્યારે ભવિષ્યના કોઈ ધંધાના નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેતા હો તો તમે જે ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલો છે એ નિર્ણયો લેતી વખતે તમે એને સુધારી શકો છો. આ એની ત્રીજી મર્યાદા છે, ઐતિહાસિક વ્યવહારો અને બનાવો. ટૂંકમાં કહો તો આપણા હિસાબી ચોપડામાં ભૂતકાળમાં જે બનાવો કે ઘટનાઓ બની ગયેલી છે એને જ હિસાબી ચોપડે દર્શાવવામાં આવે છે. એમાં જો કોઈ ભૂલો રહી ગયેલી હોય તો એ ભૂલ હું સુધારી શકતો નથી, પણ આવનાર ભવિષ્યના નિર્ણય માટે એ મને ઉપયોગી બને છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે મર્યાદાનો કે આપણે માત્ર ઐતિહાસિક વ્યવહારો અને બનાવો નોંધી શકીએ છીએ, એ એની એક મોટી મર્યાદા જોવા મળે છે. ચોથી મર્યાદા છે બજાર કિંમતની અવગણના. ધંધાની મિલકતોની કિંમતમાં અવારનવાર ફેરફાર થતો રહે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં બજાર કિંમતની અવગણના કરી ફક્ત પડતર આધારિત નોંધ થાય છે. મેં હમણાં જ તમને વાત કરેલી કે આ હિસાબી પદ્ધતિની એક મર્યાદા જોવા મળે છે કે આપણે જ્યારે હિસાબી ચોપડામાં કોઈ પણ વ્યવહાર, કોઈ પણ ઘટના નોંધતા હોય છે તો એ ઘટના આપણે પડતર આધારિત, ટૂંકમાં તમને સરળ શબ્દમાં કહો તો મૂળ કિંમત જે હોય એ આધારિત એની હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી હોય છે. વાસ્તવની અંદર એ મિલકતની બજારમાં કિંમત તમે જાણો છો કે બદલાતી રહે છે, પણ આવી ફેરફારવાળી કિંમતો આપણે નોંધી શકતા નથી. એ એક મોટામાં મોટી હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે મેં એક મકાનની ખરીદી કરેલી છે, ધંધાકીય એકમ માટે એક દુકાન, ઓફિસની ખરીદી કરેલી, અને આ દુકાન કે ઓફિસ મને 25 લાખ રૂપિયાની મળેલી છે, મેં ખરીદેલી છે. એટલે હિસાબી ચોપડામાં હું 25 લાખ રૂપિયા એટલે કે એની જે પડતર કિંમત હશે એ હું નોંધીશ. વાસ્તવની અંદર તમે વિચારશો તો આ દુકાનની કિંમત 4-5 વર્ષ પછી કદાચ 25 લાખના 50 લાખ પણ થઈ ગયેલી હશે, 40 લાખ પણ થઈ ગયેલી હશે, પણ આવી જે બજાર કિંમત છે એ બજાર કિંમતને હિસાબી ચોપડે ધ્યાનમાં નથી લેવાતી, એની અવગણના કરવામાં આવે છે. એ એક હિસાબી પદ્ધતિની એક મર્યાદા જોવા મળે છે, જે મેં તમને સરળ શબ્દમાં સમજાવી. બજાર કિંમતની અવગણના એટલે કે ધંધાની મિલકતોની કિંમતમાં અવારનવાર ફેરફાર થતા રહે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં બજાર કિંમત એટલે કે જે ફેરફાર થયેલી કિંમત હોય એને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી, અવગણીએ છીએ. વાસ્તવની અંદર અત્યારે જે બજારમાં કિંમત ચાલતી હોય એને જ આપણે હિસાબી ચોપડે નોંધવી જોઈએ, પણ એની અવગણના થાય છે. એ એક મોટામાં મોટી આ પદ્ધતિની મર્યાદા છે, જે આપણે ચોથો પોઈન્ટ જોયું. પાંચમો પોઈન્ટ છે અંદાજોનો ઉપયોગ. એમાં જોઈએ કે હિસાબી પદ્ધતિમાં ઘાલખાત, અનામત જેવી બાબતોની અંદાજિત ગણતરી કરવામાં આવે છે. જો અંદાજોમાં ભૂલ હોય તો તે ભૂલ હિસાબોમાં જોવા મળે છે. આપણે ધંધાકીય એકમના ભવિષ્યમાં આગળ જતા જ્યારે હિસાબો લખશું ત્યારે હું તમને આ પોઈન્ટ સમજાવીશ કે ઘણી વખત આપણે જે હિસાબો લખતા હોય છે એ હિસાબોમાં ઘણી વખત આપણે અંદાજો બાંધી અને હિસાબો લખતા હોય છે. જેમ કે આપણા ધંધામાં ઘાલખાદનું જોખમ જોવા મળે છે, તો આ ઘાલખાદના જોખમની સામે રક્ષણ મેળવવા આપણે ઘણી વખત અનામતો રાખતા હોય છે. પણ આ ઘાલખાદ અનામત કેટલી રાખવી એ માટે આપણે માત્ર એનો અંદાજ જ બાંધતા હોય છે, અને એ અંદાજ બાંધી અને એ મુજબ હિસાબો લખતા હોય છે. ઘણી વખત હિસાબની આવા કોઈ અંદાજો બાંધતો હોય, જો એમાં કોઈ અંદાજ બાંધવામાં એનાથી ભૂલ રહી જાય,
કોઈ ખામી રહી જાય તો એ ભૂલ કે ખામીની હિસાબોમાં મોટી અસર જોવા મળે છે. એ એક હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા જોવા મળે છે. એટલે કે અંદાજોનો ઉપયોગ ખાસ કરીને થાય છે અને ઘણી વખત હિસાબની જો આ અંદાજ કોઈ ખોટો બાંધી લે, ભૂલ ભરેલો બાંધી લે તો એનાથી આપણા હિસાબોમાં એની માઠી અસરો પડે છે. એની એક મર્યાદા છે. અને છેલ્લી મર્યાદા આપણે વાત કરીએ તો બેવડા ધોરણો, એટલે કે હિસાબોમાં બે અગત્યના અંગોમાં નફા નુકસાન ખાતું અને પાકા સરવૈયાનો સમાવેશ થાય. આપણે આગળ જ્યારે હિસાબો ભણશું ત્યારે હું તમને આ ચર્ચા કરીશ કે આપણે જ્યારે ધંધાકીય એકમના વાર્ષિક હિસાબ બનાવવાના આવે છે તો વાર્ષિક હિસાબમાં એક નફા નુકસાન ખાતું બનાવવામાં આવે છે અને બીજું પાકું સરવૈયું બનાવવામાં આવે છે. હવે આ નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું એમ કહેવાય છે કે આપણા ધંધાકીય એકમના જે હિસાબો આપણે બનાવીએ છીએ એના બે મહત્વના અંગો જોવા મળે છે. પણ ક્યાં ખામી છે એ હવે જોઈએ તો એમ કહેવાય છે કે આપણે જે આ નફા નુકસાન ખાતું બનાવીએ છીએ એ ચાલુ કિંમતે તૈયાર કરી છે. એટલે કે વર્તમાન સમયમાં જે કિંમત ચાલતી હોય છે એ કિંમતે નફા નુકસાન ખાતું બનતું હોય છે. જ્યારે પાકું સરવૈયું જે તમારું બીજું અંગ છે એ તમે તૈયાર કરો છો એ ઐતિહાસિક એટલે કે જૂની કિંમતે તૈયાર થાય છે. આ રીતે તમે જોશો તો આ રીતે એક વિસંગતતા જોવા મળે છે. વાસ્તવની અંદર તમે જોશો તો નફા નુકસાન અને પાકું સરવૈયું આ બંને કાં ચાલુ કિંમતે તૈયાર કરો અને કાં તમે જૂની કિંમતે તૈયાર કરો તો વિસંગતતા જોવા મળશે ને. પણ અહીં નફા નુકસાન ખાતું જે છે એ તમારું ચાલુ કિંમતે વર્તમાન કિંમતે તૈયાર થતું હોય, જ્યારે પાકું સરવૈયું જૂની ઐતિહાસિક કિંમતે તૈયાર થાય. આવી રીતે બંને અંગ અલગ અલગ કિંમતે તૈયાર થતા હોવાથી એમાં વિસંગતતા જોવા મળે છે, જે હિસાબોની એક મોટી મર્યાદાઓ છે. કહેવાનો મતલબ કે આપણે જે વેપાર ધંધાના હિસાબો રાખીએ છીએ તો એ વેપાર ધંધાના હિસાબો રાખવાની ઘણી બધી આવી મર્યાદાઓ છે. એક બિન નાણાકીય વ્યવહારો પહેલી મર્યાદા, બે નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય, ત્રીજું ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવો, ચોથું બજાર કિંમતની અવગણના, પાંચમું અંદાજોનો ઉપયોગ અને છઠ્ઠું બેવડા ધોરણો. આ રીતે આપણા હિસાબોની ઘણી બધી મર્યાદા. પણ આમ છતાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજજો, હિસાબોની ભલે ઘણી બધી મર્યાદાઓ હોય, આમ છતાં હિસાબો રાખવાથી વેપાર ધંધાને ઘણા બધા લાભો થાય છે, ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. એટલે આપણે હિસાબો રાખવા ખૂબ જ આવશ્યક છે, જરૂરી છે, ફરજિયાત છે. આજે મેં તમને આ જે હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ જે સમજાવેલી છે એ મર્યાદાનો પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટમાં એકવાર લખી ત્યારબાદ એને સમજી અને રફ નોટમાં પણ એકવાર લખી લેવાનો છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખશું. જય હિન્દ, જય ભારત.